ಏಸುಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ. ಏಸುಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ. ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ, ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ, ಆಸೆ ತರಬಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾಹುದಲ್ಲ. ರಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು. Good morning everyone. In the last class we are discussing the concept about the first unit of the last topic, and today we go for the next unit, I mean second unit of the syllabus is processor and memory. Okay, in this concept the first thing is the processor speed. So here speed is a one characteristics of the computer, but here the word is processor. What is the exact meaning of processor speed here? So let us discuss in detail of the processor speed concept. Computer as a built-in system clock. In computer it is already stored or it is already available system clock that emits, that executes millions of regularly spaced electronic pulses per second. So here some data or instruction should be given to the computer. Okay, so that instruction should be execute or emits millions of regularly spaced electric pulses per second. Per second the data's instructions are executed millions together. That is called as clock cycles. Okay, and it takes one cycle to perform a basic operations. So one cycle as perform a basic operation like moving a byte of data from one memory location to another. So here data can be moved some distance or data can be moved from one location to another location. That is the basic operation to perform in the cycle. Okay, normally several clock cycles are required to fetch or extended or enlarge, okay, decode and execute a single program instructions. So here clock cycles are required. Program should be fetch it, program should be decode it, and program should be execute it. Okay, or single instruction can be, okay, we can execute here. So that is the requirement of the clock cycles. Not only in one, several clock cycles are required for execute the program instructions. Okay, and one more thing is, hence shorter the clock cycle, faster the processor. Here comparison is going on. Compared to the clock cycle, the processor is faster. Okay, and one more thing is, clock speed is measured as a megahertz mode. So sometimes question will be asked for the 2 marks. Clock speed is measured in terms of what, or what is the
SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಗಾ ಹರ್ಟ್ಜ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ನೀವು ಕೊಡೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಿಗಾ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ processor. Here processor can be divided into several classifications are under as follows. The first processor is in short mode CISC anta kariತೀವಿ ನಾವು. So here CISC, C nothing but complex, I is nothing but instruction, S set, C ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಂದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸೆವ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟು ಸಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಲೆಂತ್ instructions. Instructions are in the form of variable mode. Maybe variable is either single character or number of characters. Okay, variety of addressing modes. So here address anta bandre different forms dalli ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎರರ್ಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ very expensive one. Okay, and come to the second types of architecture, I mean second types of processor, that is RISC anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. RISC, reduced instruction set computer. This is the abbreviation of RISC. Okay, here also some features are there under as follows. The first one is small instruction set. So previous dalli ಏನು ಹೇಳಿದೆ, large instruction set ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Whereas come to the second types of processor, it is small instruction set. And second thing or second features of the RISC processor is fixed length instructions. Previous ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ RISC ಅಂತ ಬಂದರೆ, RISC ಪ್ರಾಸೆಸರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ fixed one, length is fixed one. Okay, and next thing is reduced references, nothing but addresses to memory to retrieve operands. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್
ಟು ಮೆಮೊರಿ. ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ರಿಟ್ರೈವ್ ಆಪರೆಂಡ್ಸ್, ರೀಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಕ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಎಪಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, EPIC, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ some features are there. So the first one is it allows software to communicate externally to the processor when operations are parallel. ನೋಡ್ರಿ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟು ದ ಪ್ರಾಸೆಸರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೋಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಟೈಟರ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ and the processor. So both are exactly here communicate to each other. That is in the form of tight reason. ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಂಪೈಲರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಗೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ compiler to extract maximum parallelism in the original code and explicitly describe it to the processor. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪೈಲರ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿಸಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಡ್ದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಪಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಎಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ tells every computer has a temporary storage built into the computer hardware. ನೋಡ್ರಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ?
ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. It stores instructions and data of a program mainly when the program is being executed by the CPU. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ CPU. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಥ್ರೂ ದ CPU ಆರ್ ಬೈ ದ CPU. CPUವಿಂದ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, primary storage or simple memory. Sometimes this temporary storage is also called as, ಹೌದಾ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಂದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ it consists of some chips in system or in computer. Some chips are there either on the motherboard. ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಚಿಪ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ main memory is volatile, means it is not fixed ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡಾಟಾಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ storage evaluation criteria. So here the table is represents the storage evaluation criteria. So property comes storage capacity. It is desirable one, nothing but large storage capacity. Have the storage capacity means ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಾಟಾಸನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಸ್ಲೋ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಬಿಟ್. ಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ. ಅದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಲೋ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಲಟಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಒನ್, ವೆರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್. ವಾಲಟೈಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಸೈರಬಲ್ದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ವೆರಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಸೀಡೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಿಯರ್ ದ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೋಡ್. ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಮೆಮೊರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಬಾಟಮ್ ಬಿಟ್ 1 ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಿಟ್ 2 ಈಸ್ ದೇರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 5 ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಟ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಟ್ 2, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್, ನಾಟ್ ಬಿಟ್ ಎನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಎನ್. ಸೊ ಎನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಎಂಡ್ ಫ್ರಮ್ nth ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಷೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮಷೀನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ. ಎ ರೈಟ್ ಟು ಎ memory location is destructive to its previous contents. ಹೌದಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಾಟಾಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ words are given. The first word is Bombay. It is located in 0501 address. And next again I am given one more word, that is Delhi. Actually it will start from B of the bottom box, but it will start from O letter, right? Why? Because of the reason at the end of the memory allocation part should be ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೋಡ್ದಲ್ಲಿನೇ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಮೊರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ available compared to the variable word length memory. Fine. And the one more thing is normally used in large scientific computers for gaining speed of calculation. ಜನರಲ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ some scientific calculations are available. At that time we should use the main memory organization. Okay, so one more thing is here variable word length memory. So ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಡನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ each letter should be represented in the form of vertical mode. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ BOMBAY it should be represented in the form of vertical mode. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಮೊರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಒನ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ. Used in small business computers for optimizing the use of storage space. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ some more concept related to your syllabus. Thank you, one and all.